प्यारे विद्यार्थियों, अज तुहाडे नाल असीं इश्तिहार विषय ते विचार चर्चा करन जा रहे हैं। इश्तिहार की मुढ़ली जिहड़ी जानकारी है तुहाडे नाल साझी करांगे कि इश्तिहार किहनूं कहने आ, किन्ने तरह के हुंदे आ, किस तरीके दे नाल असीं लिखना है और तुहाडे विषय दे विच खास करके 11वीं जमात की जिहड़ी लाजमी पंजाबी की पुस्तक है उहदे विच ये विशा भी दिता गया। तो एक दो तुसीं देख रहे हो कि अखबार दे विच इश्तिहार दिता गया और अनेकां इश्तिहार इहदे विच आ रहे हैं। इस तरह ही ये अखबारी किस्म के इश्तिहार है। और दूसरी मिसाल दे विच जिवें सेल परचेज खरीद है, वेच है, उहदे नाल संबंधित प्रॉपर्टी जायदाद संपत्ति नाल संबंधित इश्तिहार दिता गया। अगला कार विकाऊ है, जमीन विकाऊ है, मकान विकाऊ है, कतूरे विकाऊ हैं, ये विकाऊ होने की सूचना नाल संबंधित इश्तिहार है। सो ये खरीद वेच के इश्तिहार ने। इस तरह ही ये जिहड़ा तुसीं इश्तिहार देख रहे हो अखबार 'च दिता गया है कि असामियां की लोड़ है, कामियां की लोड़ है, इंजीनियरां की लोड़ है, सो कंपनियां नूं लोड़ है, ये लोड़ है दे नाल संबंधित इश्तिहार है। अगला इश्तिहार तुसीं देख रहे हो कि नां की बदली है कि मेरा नाम पहलां आ सी हुण मैं आ रख लिया। इस किस्म के इश्तिहार भी साडीआं अखबारां दे विच भी आउंदे आ। असीं आले दुआले इन्हां नूं प्रचारित भी करते हैं, प्रसारित भी करते हैं। और बेशुमार वनगियां ने इश्तिहारां दीआं। उन्हां वनगियां दे विच कन्या की लोड़ है। अजकल अपना जीवन साथी लभण दे लई, जीवन साथण लभण दे लई भी असीं इश्तिहार दे रहे हैं। बहुत सारे रिश्ते जिहड़े आ इन्हां इश्तिहारां दे राहीं हो रहे ने। कन्या की लोड़ है। और अगला जिहड़ा इश्तिहार है कि वर की लोड़ है, वर की लोड़ दे नाल संबंधित ये इश्तिहार ने। सो इन्हां इश्तिहारां दी रूपरेखा की है। सानूं ये इश्तिहार देने भी आने चाहिए, लिखने भी आने चाहिए है, क्योंकि रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच इन्हां दा महत्व है। अज दा युग प्रचार का युग है, प्रसार का युग है। और इस प्रचार दे प्रसार दे युग दे विच साडा भी फर्ज बनता है कि चंगे काम दी असीं ऐड करिए, उसनूं वध तो वध उसका प्रचार करिए। जे सानूं किसी चीज़ की लोड़ है उहदे लई भी असीं इश्तिहार दिंदे आ। किसी वेले साडे इश्तिहार दे राहीं अगले की लोड़ भी पूरी हुंदी है। सो इश्तिहार की रूपरेखा दे विच पहली गल यह है कि ये एक लिखती जां मौखिक सूचना हुंदी है जिहड़ी दूसरिਆਂ नूं दित्ती जांदी है इश्तिहार दे विच। दूसरी गल है कि किसी सूचना चीज़ लोड़ जां वरतारे की इस विच मशहूरी की जाती है, मशहूर किया जाता, प्रचार किया जाता, उसनूं वध तो वध लोकां दे विच भेजिया जाता है। तीसरी गल है कि इश्तिहार की एक खासीयत है कि इस विच जनतक प्रचार किया जाता है, लोक प्रचार हुंदा है। किसी चीज़ नूं वध तो वध लोकां विच भेजिया जाता है तां कि वो लोक उस नूं जानन अते उस विचली लोड़ नूं पूरियां करन दे विच मदद करन। अगली गल है कि इश्तिहार का कोई ना कोई वाहक जां साधन हुंदा है। इश्तिहार दे जिवें साधनां दे विच असीं मुनादी कराउंदे सी, पहलां बोली कराउने आ और स्पीकर दे नाल असीं बकायदा प्रचार करते हैं कि आह चीज़ फलानी थां हो रही है, आह दुकान इत्थे खुल गई है, स्पीकर राहीं प्रचार करते हैं। प्रिंट मीडिया अखबारां दे विच तुहानूं इश्तिहार असीं दिखाए आ रहे ने। इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया दे विच जिवें सोशल मीडिया साडा WhatsApp चल गया, मोबाइल ने, TV चैनल ने, इन्हां दे विच भी इश्तिहार असीं एक साधन वजों इन्हां नूं दे सकदे हां। कंध चिपकाओ कि इश्तिहार असीं बनाउने आ, कंधां ते चिपका दिंदे आ, लोकी आपे पढ़ लैंदे आ। मौखिक प्रचार जुबानी असीं गलबात करते हैं कि फलानी जगह ते फलानी चीज़ खुल गई है, असीं गलबात दे राहीं भी उहदा प्रचार करते हैं। दस्ती वंड कोई इश्तिहार बनाया, हत्थों हत्थी असीं वंडना शुरू कर दिता। सो ये कुछ वाहक ने, इश्तिहारां दे साधन ने जिन्हां दे राहीं असीं इश्तिहार वंडदे हां जां दूसरे तक पहुँचाउंदे हां। अगली खासियत इश्तिहार की यह हुंदी है कि बहुत संखेप ते स्पष्ट होना चाहिए। जो कहा बहुत संखेप होवे ते जो कहा लोकां नूं समझ आउण वाला होवे। इस तरह इश्तिहार की परिभाषा असीं कर सकते हैं कि लिखती मौखिक जां किसी होर भी मशहूरी के साधन राहीं किसी लोड़ वस्तु जां वरतारे की सूचना नूं संखेप अते स्पष्ट ढंग नाल आम लोकां तक जनतक करन दी विधि नूं, जनतक करन वाली रचना नूं इश्तिहार किया जाता है।
ਸੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਦੀ ਲੋੜ, ਕੋਈ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਮਿਲੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਨਾਂ ਬਦਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ। ਸੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿੰਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ। ਵਪਾਰਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਆਮ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਵਾਜਬ ਰੇਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਦਖਲੀ ਨੋਟਿਸ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲਈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਚਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ। ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਗਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਕਦੋਂ, ਉਸ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕੋ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਅਸੀਂ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾਂ ਬਦਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਖੋ। ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਖੋ, ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਬੇਦਖਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। हो गया सर? हाँ जी सर।